Student, I am Dada Pires from Government Degree College, Chanigiri. In this series lectures about the diffraction, let's see one of the main topic of the Davangere University Physics paper 4. In the session 3, let's discuss about the rectilinear propagation of light. As we know that light is electromagnetic radiations and they move with the velocity about 3 lakh kilometers per second, and light, as the one of the properties, the light travels in a straight line. That's why it's when this light hits to us, they give a shadow of it. We can see the shadow of it on this sides of the object. When the light hits that one particle, we see that. That's why it is called a rectilinear propagation of light. And we are also seeing there is a pinhole camera is there. There is some other points are there. And solar eclipse, that's also be a example for the rectilinear propagation of light. But what we study under this rectilinear propagation of light under the diffraction, we are studying here is the how can we prove that the light travels in a straight line using the Fresnel off period zones. So how can we calculate it in this zone? We see in the diffraction pattern. So Fresnel's off period zones is there. So this is the off period zone in the plane ABCD. When the light hits this plane zone from left to right, imagine your left to right. So when light comes from this way, hit this zone plate, you know that it's a transparent plane on which the circles are drawn such that the radii of each zone is directly proportional to the square root of their natural numbers. That's called zone plates. So we are seeing here how the effect of this light rays after crossing this zone plate, they create the secondary wavelets, and these wavelets are come into focus on the O. We can be seen here. Then when we will explain the rectilinear propagations of light, how the amplitude will be effects, and where the more light is coming from, whether they coming from P only or more light from or some distance P1 or PM2, PM3, like this radius of the zone plate. Let's we discuss in the next slides. So imagine light ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲೈಟು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಫಿಸ್ ಪಿ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಓ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ there are some factors reaching the O. So what the factors depends upon the intensity O depends. Let's we see the one factor is they are directly proportional to the area of the zone. If the area of the zone is rises, the more light enter into the zone plate and enter, and there more effect will be seen on O. So that is area is directly proportional. So and what is there? If the distance between and P and O is decreased or increased, that's also be counted here. Means it's inversely proportional to their distance. If the distance is decreased, the intensity will be rises at O.
If the distance is increases, so then the resultant effect will be decreases. Hence the inversely proportional distance between the zone zone from the point O. So this is the second point. What about third point is the oblique factor. How they are oblique ಅಂದ್ರೆ ಓರೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. that's related to oblique factor 1 plus cos theta. Cos theta, cos of the angle theta means theta is the angle between O and the zone plate distance ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು theta ರೈಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ cos 0 1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. cos ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 90 ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಪಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. PM1 ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ OM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪಾತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ PM2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು a ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ ಟು n ವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ in previous class we derive some concepts about the area of the off period zones. ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಾವು ಏರಿಯಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ PM1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ PM1 ಇದೆ, ಇದರ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ PM2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ nth ಝೋನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ there is pi a lambda. Pi is the constant, a is the distance between P and O, and lambda is the wavelength. There is the path difference lambda ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು nth ಝೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ nth ಝೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the radii of the zone is directly proportional to root n ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, that is n is equal to 1 2 3 etc. So in this way some concepts about the area of the zone ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ABCD ಏನಿದೆಯೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು, ಯಾವ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ OR ಇರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ O ಇಂದ P ಇಂದ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು O ಇಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. O ಇಂದ OM1 ಬೇರೆ, OM2 ಬೇರೆ, OM3 ಬೇರೆ, OM4M, OMN ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, a ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, a ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ದ ಫೇಸ್
ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ a plus lambda by 2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ PM1 ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PM1 ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪೈ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ M1 to M2 ಇಸ್ ಪೈ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ 1/1 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 to ಪೈ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0 ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇಜ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ 0 plus pi by 2 is equal to pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 0 plus pi divided by 2 ಅದರ ಅವರೇಜ್ divided by 2 ನೋಡಿದರೆ pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿ PM1 ಆಯ್ತು, M2 ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯು ಗಟ್ ದಿ ಪೈ ಮತ್ತೆ 2 ಪೈ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 2 ಪೈ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಅವರೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PM1 ಇಂದ PM2 ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ PM2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪೈ ಮತ್ತೆ 2 ಪೈ ಆಯ್ತು. ಒಂದನೇದು ಪೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪೈ, 3 ಪೈ, 4 ಪೈ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಆದ್ರೆ 5 ಪೈ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 270 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 90 ಅನ್ನ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 180 ಅನ್ನ ಪೈ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇದು 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋದ್ರೆ 0 ಇದು 2 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಪೈ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು 5 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು 3 ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಪೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ 7 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಇದು ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 5 ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಪೈ ಬೈ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಝೋನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಝೋನ್, ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನ್, ಥರ್ಡ್ ಝೋನ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಝೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ D1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಝೋನು ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಝೋನು D3 ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್, ಡೌನ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಪ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಡೌನ್. ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 0 π/2 3π/2 ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಝೋನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಡಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡೋಣ D1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ D2 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ D2. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ D3, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ D4 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಪ್ ಟು DN ವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ E1 ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಅಪ್ ಟು DN ವರೆಗೆ ನಾವು ಇರುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ 1 + cos ಥೀಟಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲ್ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈಗ D2 ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ D2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. D2 ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ D2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು D1 ಮತ್ತೆ D3 ಯ ಅವರೇಜಿಗೆ ಸಮ ಇದೆ, ಇದು ಅವರೇಜಿಗೆ ಸಮ ಇದೆ. D4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು D3 ಮತ್ತೆ D5 ನ ಅವರೇಜಿಗೆ ಸಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ D5 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, D6 ಹೇಗಿದೆ, D8 ಹೇಗಿದೆ, D9 ಹೇಗಿದೆ, ಅವೆರಡರ ಅವರೇಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1/2 D2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು D1 + D3/2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ D2. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ D3 D4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು D3 and D5/2 ಮೈನಸ್ D4 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು DN ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ DN ಆಡಿದೆಯೋ E1 ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು DN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ N ಇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ D1/D2 ಪ್ಲಸ್ DN/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು N ಇಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ DN/2 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ E1 ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ N ಇಸ್ E1 ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ D1/2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು DN-1/2 ಮೈನಸ್ DN ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ N ಇಸ್ E1 N E1 ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ N ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಫಿಶಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಟ್ ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓರೆ ಆಗುವಂತಹ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ DN/2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ D ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ D1/2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಉಳಿದಂತಹ ಹಾಫ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ from this we can be say that complete wavefront is half of that would be caused by the first half period zone. First half period zone effect ಇಂದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದೇ
ಇದರಿಂದಾನೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ directly proportional to their square of their amplitude. Amplitude of the half period zone ಇದೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I equal to d1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಏನ್ d1 by d2 ಏನಿದೆಯೋ, ಈಗ d1 by d2 ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ d1 by d2 is nothing but I is equal to intensity d1 square by 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 square is 4, d1 square is d1 square, that is intensity is d1 square by 4 ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಟ್ ಓ ಏನು ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು 1/4 ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಟ್ ಪಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಝೋನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಉಳಿದಂತಹ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಟ್ ಓ. ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಟು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೈಟು ಓ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಝೋನ್ ಪೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ರೀತಿ, ನೀವು ಚೆಂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸಿತೀರೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ using the diffraction. Diffraction you can prove that the light travels in a straight line. I hope you understand very well. Okay, thank you very much.